ನಮಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಖಂಡ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು 2 ಸರಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅಖಂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜನ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ. ऐसा एक जनता दल का ये बाढ़ आ रहा कि कुमार स्वामी के तरफ से हर जगह भी जो रीजनल पार्टी जारी है, इंशाल्लाह 2020 पर 3 में 120 पर 3 सीटा हमें पक्का आती है इंशाल्लाह। क्या वास्ते कहेंगे, हमारे में एक है। तमाम जितने भी पुलकेशी नगर के हमारे लीडरान हैं, हम सब ने मिलकर वार्ड ऑफिस का इब्तिदा किया है। हमने जो माहौल आज कर्नाटका के अंदर बीजेपी सरकार और बीजेपी की हुकूमत जिस तरह से कर्नाटका के अमन व अमान को हिला के रखा है और महंगाई के बारे में गरीब तबका और एलपीजी गैस का और जितना भी महंगाई है उसके खिलाफ हमारी रीजनल पार्टी मुहिम चला रही है। और रीजनल पार्टी होने के साथ साथ ये कर्नाटका की और कन्नड़ा जो हमारा मातृभाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी, वो मुद्दे लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। और लोग बदलाव के और सरकार बदलाने के जो आने वाले असेंबली इंतखाबात हैं 2023 के अंदर जेडीएस पार्टी का ब्यूगल बज चुका है। हमारे पार्टी के लीडरान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब एच.डी. देवेगौड़ा साहब और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब एच.डी. कुमार स्वामी साहब और हमारी ताकत, मुसलमानों की ताकत, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सीएम इब्राहिम साहब के गाइडेंस में, उनके लीडरशिप में सारा कर्नाटका, खासकर माइनॉरिटी मुसलमान सैलाब की तरह जुड़ रहा है। सैयद सलीम साहब इस हल्के के, कावल बाईसंद्रा के और पुलकेशी नगर के एक जाने माने बिल्डर हैं, जाने माने व्यापारी हैं। उन्होंने जनता दल पार्टी का दामन थामा है। मैं उनको हमारी पार्टी में खुशामदीद कहते हुए, उन्होंने एक पहल शुरू की है कावल बाईसंद्रा के अंदर और कावल बाईसंद्रा वार्ड के अंदर, जो बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पे पुलकेशी नगर के अंदर जो जुल्म चल रहा है उसके ऊपर सैयद सलीम पाशा साहब और तमाम पुलकेशी नगर के लीडरान यहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट किए हैं पार्टी का प्रचार करने के लिए, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में, और जनाब कुमार स्वामी साहब ने जो इस हल्के के लिए डेवलपमेंट के लिए, बेंगलोर के डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने काम किया है, उन लोगों के पास लेके जाएंगे। हमारा एक कार्यक्रम जनता मित्रा जो हमने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। हमने लोगों के पास गए, डोर टू डोर हमने कैंपेन किया, लोगों के पास उनके मसले मसाइल हमने पूछे और हमने एक क्वेश्चनर रखा था उनके सामने
कि आने वाली सरकार आपको कैसी है। हजारों की तादाद में लोगों ने वो पर्चा भरा और उनके सजेशंस दिए, क्योंकि वो सजेशंस जो बेंगलोर महानगर पालिका के और बेंगलोर के डेवलपमेंट के लिए हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब उस पर काम कर रहे हैं। और हम सारे लीडरान और कार्यकर्ता हम पार्टी की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो जुल्म बीजेपी का हो रहा है खासकर मुसलमानों के और अक़लियतों के कामकाज में या उनके पहनावे में, ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने लेके जाएंगे। जनाब कुमारस्वामी साहब ने विधानसभा के अंदर हिजाब के मामले में, हलाल के मामले में, अज़ान के मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई है। आज मुसलमान को जानना चाहिए कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी मुसलमानों की गुर्बती और मुसलमानों की हालत, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस के लीडरान। आज मुसलमान समझ चुका है और हज़ारों की तादाद में ये पार्टी को, जेडीएस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में पुलकेशी नगर के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इंतखाबात में जेडीएस मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएगी। मैं सैयद सलीम अहमद काबुल बेसंडा वार्ड से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका दिए कि मैं इस पार्टी में जुड़ सकूँ और ये आपका जो भी विज़न है अल्हम्दुलिल्लाह उसको आगे लेके चल सकूँ। इसके लिए आप सबका साथ मुझे चाहिए, तो इस दिली गुजारिश है कि आप सब मुझे साथ दें। इंशाल्लाह आगे सब मिलकर साथ बढ़ेंगे। इंशाल्लाह जो भी पार्टी का डेवलपमेंट्स हैं इंशाल्लाह उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे। ये मेरा तो पहली बार का हिस्सा ये है, तो मैं तो सोशल वर्किंग कर रहा था, बट ये एक साथ जुड़ के काम करने का इरादा हुआ। सर, जनता दल सेक्युलर पार्टी आपने क्यों चुनी सर? इनका विजन मुझे बड़ा पसंद आया, जो कुमारस्वामी का साथ और देवेगौड़ा का साथ जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए जो कर रहे हैं, सभी भाई लोगों के लिए एक साथ जुड़ के काम करने के लिए बात कर रहे हैं, एक लोकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो बड़ा पसंद आया। क्योंकि मदद करने का जज्बा था मुझे, सेक्युलर विजन, वो हिसाब से मैं जुड़ना चाह रही हूँ। आगे क्या तरीका, क्या प्लान होगा सर आपका? इंशाल्लाह ये हमारे जो भी पार्टी बड़े लोग ये हैं, पार्टी गाइडेंस करेंगे इंशाल्लाह, वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कुमारस्वामी साहब जो भी बनती करके हैं वो हिसाब से इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह हमारे सीएम इब्राहिम साहब भी आए, हमें बोलने में इब्राहिम साहब को भी आज इतने बड़े लीडर, उनको जो कांग्रेस में भी ये नहीं करे, उनके स्पीचा जरा इतना बोलते रहते हैं, क्या ये स्पीचा ये वो करको। आज उनकी स्पीच में दम भी है और उनकी जबान में तासुब भी है और उनके पास कौम को वापस बुलाने की भी ताकत रखो ही। क्या वास्ते आओ ये कांग्रेस हम लोगों को इतने बड़े से बेकार करे। आज हमें जेडीएस में जाकर एक सेक्युलर पार्टी बनना को हमारे घर हमारे बच्चे हमारी कौम को साथ देंगे घर को, और इंशाअल्लाह इतना बड़ा लीडर आज जेडीएस को आको हिंगे तो भी एक इसकी खुशी की बात है। हम सभी क्या वास्ते अब 19 जब से भी एक लहर आ गई है, गुलबर्गा में जाओ, उनके घर के पास जाओ, रोज 100-150 आदमी आ रही। ऐसा स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी रहते स्टेट प्रेसिडेंट देती है क्या मुसलमानों को, कांग्रेस भी रहते देते नहीं, कोई देते नहीं। कांग्रेस के लीडरों को क्या है, जेडीएस के पीछे जाना, बी टीम घर को बोलना। उसके वास्ते आज कौन है बी टीम? आज मुझे कल परसों में बोले क्या भी कर को बी टीम गति। मैं उनको सवाल क्या बोलिया, जो वोट में कांग्रेस भी बीजेपी मिलको है, मैसूर में कांग्रेस भी बीजेपी मिलको काउंसिलर के इसमें बना को ही। ऐसा इंशाअल्लाह जो भी हमारे सारे मोमिन मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, जो भी ये बी टीम का सब हटा को इंशाअल्लाह एक नौजवान एक अच्छे लीडर जेडीएस में हमें बना को ये कौम के वास्ते रेडी कर रही। आप लोग तमाम हर एक मोमिन मुसलमान रहते इंशाअल्लाह सपोर्ट करो। तुम्हें वो पुराने बातें डालने को, ये लीडर बरोबर नहीं, उन्हें बरोबर नहीं, ये पार्टी बोलने का तुम्हारा क्या भी नहीं है। इंशाअल्लाह हमें एक नौजवानों को उतार रही
और हमें उतारे तभी हम कुछ काम करेंगे, पब्लिक कुछ काम करेंगे। ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಿದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮುನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಇವರು ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಈ ಅಖಂಡ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು 2 ಸರಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕಾವಲ್ ಬೈಸಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಲ್ ಬೈಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಷಣ್ಮುಖಮ್ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಅವರ ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ JDS ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ SC ST ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರನ್ನು ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಖಂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜನ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, KGHಳ್ಳಿ DGHಳ್ಳಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ NIA ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮು, ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಾ ಟ್ರೂತ್ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಜನಗಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದವರು ನಾಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಾ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 1-2-3 ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರೇ ಲೀಡರ್ಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇರೇನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ KGHಳ್ಳಿ DGHಳ್ಳಿ ತಕರಾರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದು 10,000 ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ MLA ಗ್ರಾಂಟ್ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಾದ್ರು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ನೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಅಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ದು. ಅವರು ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಖಂಡ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ವಿನಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಪಾಪ ದುಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಧ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. 4 ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಡ, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಾಡಿರೋ, ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈಗ ಮೈನಾರಿಟೀಸು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದು ಲೀಡರ್ ಮುಖಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪೋಲಿಂಗ್ ದಿವಸ 30% 20% ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 60 ಲಕ್ಷ 70 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು, ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿನವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪೀಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಏನ ಈ ಜಟ್ಕಾ ಕಟ್ಟು, ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ SC ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಿಂದೂ. ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂಗೆ? ನಮ್ಮ SCಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇದೆ? LC ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅದನ್ನ SC ಹಿಂದೂನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ, ಈ ತರ ಸಲೀಂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು.